प्रोग्राम देख रहे देश विदेश बैठे दर्शकों नूं ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। दोस्तों जिस तरह तुहानूं पता ही है कि ये पोह का महीना चलता पिया, अज 8 पोह का दिन है तो इसे प्रोग्राम दे विच अपने दर्शकों के नाल असीं जानकारी सांझी कीती सी कि शहीदी पंद्रवाड़े जिहड़े शुरू हो गए ने। पंद्रवाड़े जो 15 दिनों तो लगातार गुरमत समागम चलते हैं तो वो शहीदी पंद्रवाड़े जिहड़े ने वो आरंभ हो चुके हैं तो अलग अलग गुरुद्वारियां दे विच जिहड़े आ वो शहीदां दी याद नूं समर्पित जिहड़े आ कीर्तन दरबार, रूहानी कीर्तन दरबार करवाए जाते हैं, जिन्हां दे विच इतिहासकार कथा सुनाते हैं, रागी सिंह रस भिन्ना कीर्तन करते हैं, ढाडी वारां दे नाल जिहड़ियां उस योद्धियां दियां इतिहास नूं वडमुले इतिहास नूं जिहड़ा आ उत्थे सुनाया जाता है, विचारिया जाता है। तो तुहानूं दस दईए कि जिवें सब तो पहला 6 पोह नूं जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब दा किला छड्डिया सी, उस तो बाद चों 7 पोह नूं जिहड़ा सरसा नदी ते विछोड़ा होया सी ते 8 पोह नूं जिहड़ा आ वड्डे साहिबजादियां दी जिहड़ी आ वो शहादत हो गई सी। ते अज दा जो इतिहासिक दिन है 8 पोह का दिन है वो वड्डे साहिबजादियां दी जिहड़ी शहादत का दिन मन्निया जाता है। हो सकता कि साडा प्रोग्राम जिहड़ा ये थोड़ा अगलेरा होवे ते दिन थोड़े जे मैच ना करते होण, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है, इस करके ये विदेशों दे विच भी टैलीकास्ट किया जाता है। सो अज दा दिन जिहड़ा 8 पोह का दिन है वो वड्डे साहिबजादियां दी शहादत का दिन है कि जिवें चमकौर दी गढ़ी दे विच 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ गुरु गोबिंद सिंह जी सन ते बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार जी सी संग ते एक इतिहास के खरड़ियां चों मिलता है कि 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਿੰਘ बीबियां भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ उपस्थित सन, जिवें बीबी हरशरण कौर ते उन्हां दी साथी का जिहड़ा जिक्र किया जाता है। तो किसी शायर ने बड़े ही बाकमाल जिहड़े ने वो शब्द लिखे ने, सुन कलगी वालिया वे कित्थे लालां दे ने जोड़े, मां गुजरी दिसदी ना किवें पाए उन्हां विछोड़े। तो ये पता नहीं है कि उस वेले जिहड़ी ये घटना व्यापी सी ते यही सारी घटना नूं जदों असीं इस नूं याद करदे हां ते साडीआं अखां दे नम हो जांदियां ने ते साडा दिल भर आउंदा आ कि वो हसदा वसदा परिवार जो आनंदपुर साहब एक किले दे विच अपने बहुत ही शानो शौकत दे नाल रहिंदे सन। बाबा अजीत सिंह जी सी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, माता साहिब कौर जी, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, हसदा वसदा परिवार किस तरह समय की नज़ाकत नूं समझदा होया, किस तरह खेरू खेरू होया। जदों असी इस इतिहास नूं असी पढ़ते हाँ सुनते हाँ तो साडा मन भर आउंदा, अखां भर आउंदियां ने ते ये जिहड़ा आ विछोड़ा साडे तो सह नहीं हुंदा। सो असी अज इस शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित जिहड़ा ये प्रोग्राम करांगे ते अज दे मुख मेहमान साडे डॉक्टर खुशहाल सिंह जी ने, उन्हां दे नाल असी विचारां करांगे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जिस तरह गगन जी तुसीं कहा आ कि साडा जिहड़ा ये पंद्रवाड़ा आ, ये पंद्रवाड़ा शहीदी पंद्रवाड़े वजों ही मनाया जाता है। हाँ जी। तो ये असी सारे ही जानते हैं कि जिस तरह आनंदपुर साहिब दे विछोड़ जिहड़ा आ किला छड्डण दे तो बाद जिहड़ा आ ये सारा पंद्रवाड़ा शुरू हुंदा आ। तो दर्शकों को दसना चाहुंदे हैं कि आनंदपुर साहिब च एक किला नहीं 5 किले गुरु साहिब जी ने अब बनाए सी। हाँ जी। तो वो 5 किले बहुत वड्डा उत्थे फौजी जिहड़ा आ वो फौजी जंगी तैयारियां का एक वो गढ़ सीगा जिथे सिखां नूं सिखलाई दित्ती आउण वाले समय दे। ते वो सारा कुछ इतिहास का एक हिस्सा आ। स्टेट का बिहेवियर किवें दा हुंदा आ, असी एक तां इतिहास का हिस्सा है कि उत्थे जो जो होया वो है गगन जी। दूजा कि ह्यूमन बीइंग जिहड़ा बिहेवियर है हाँ जी वो किस तरह वर्क करता है। हाँ जी। स्टेट का की जिहड़ा आ वो बिहेवियर हुंदा आ, किस तरह वो जिहड़े आ अपने ट्रैप च लैंदियां, किस तरह वो झूठियां कसमां खांदियां, वो चाहे 22 धार दे हिंदू राजे होण जां उस समय दे मुगल जिहड़े हाकम है उन्हां दे जिहड़े अगले जिहड़े प्रतिनिध होण, उन्हां सारियां ने दा इतिहास है जिहड़ा इहदे विच उन्हां दा एक जिहड़ा सामने आउंदा करैक्टर सामने आउंदा साडे। हाँ जी। सो ये जिहड़ा पंद्रवाड़ा आ
ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੜਾਅ ਆ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 13 ਪੌ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਗਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਓ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੀ ਗਗਨ ਜੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਗਗਨ ਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਵੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਉਹ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਵੈਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਦਾ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਜੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਸਰਵੋਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਬੜਦਾ ਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖਾਲੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਕਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਮਗੀਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਹਟੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵੈਰੀ ਦਾ ਘੰਡ ਸਾਹ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਤੱਕ ਸਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੋਖੀ, ਆਂਦਨ ਚਾਰਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਅਥਾਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵੈਰੀ ਦਾ ਘੰਡ ਸਾਹ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਤੱਕ ਸਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੋਖੀ, ਆਂਦਨ ਚਾਰਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਅਥਾਹ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਏਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਵੇਖ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਦੇ,
ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਏਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਵੇਖ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਘਬਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਰਦਾਤੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਰੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਰਦਾਤੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਦਾਤੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਬਈ ਹੱਥੀ ਝੁਕਿਆ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਈ ਹੱਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੱਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਟੱਕਿਆ ਨਾ। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਟੱਕਿਆ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੱਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਟੱਕਿਆ ਨਾ। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਟੱਕਿਆ ਨਾ। ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਅਪਰਾਧ ਘੋਰ ਸਮਝੇ। ਓਏ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮੈਂ, ਪੰਥ ਹੋਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲकुल ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਅਪਰਾਧ ਘੋਰ ਸਮਝੇ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮੈਂ, ਪੰਥ ਹੋਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਯਾਰੋ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮੈਂ, ਪੰਥ ਹੋਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਬਿਲकुल ਜੀ ਬਿਲकुल। ਬੇਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਥੱਕਿਆ ਨਾ। ਮਣਾ ਬੱਧੀ ਸੀ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਅੱਕਿਆ ਨਾ। ਬਿਲकुल ਜੀ ਬਿਲकुल। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਥੱਕਿਆ ਨਾ। ਮਣਾ ਬੱਧੀ ਸੀ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਅੱਕਿਆ ਨਾ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਲ ਹੱਥੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਓਏ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਲਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੱਸਿਆ ਨਾ। ਯਾਰੋ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਲਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੱਸਿਆ ਨਾ। ਯਾਰੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੱਸਿਆ ਨਾ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ। ਕਾਰਜ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਤੇ ਮਹਾਨ ਕਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਨ ਭਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾ ਯੋਗੀ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ। ਬਿਲकुल ਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ। ਕਾਰਜ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਤੇ ਮਹਾਨ ਕਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਨ ਭਰਿਆ। ਬਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਰਾ। ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਦੀ ਵਾਵਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਫੁੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰੇ ਭੋਗਲ। ਲਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ। ਯਾਰੋ ਫੁੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰੇ ਭੋਗਲ। ਲਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ। ਯਾਰੋ ਲਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਡੋਂਦਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲकुल ਜੀ ਬਿਲकुल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਗਨ ਜੀ ਹੁਣ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਪਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 50-100 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, 40 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਫਨੋਮਨਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਫਨੋਮਨਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਫਨੋਮਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਧਦਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰੋ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ।
ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੇਲੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਕਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਬੱਲ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 87 ਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਨਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਐਨੀ ਆਓ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਕੱਠੇ, ਵੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਿਆ ਹੈ ਬਾਦਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਕੱਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਗਮਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੱਤਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਾਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਵਿਸ਼ਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੀਤਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਗਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਮੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ
ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਥ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਏਕ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਚਿੜੀ ਤੇ ਬਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਬੇਅਸਰੀ ਨਿਆਸਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਡਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਅਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ, ਸਰਹੰਦ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਮਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ 22 ਪਾਲਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 22 ਪਾਲਕੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ 22 ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਲਾ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਡੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਰਸ਼ੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਸਨ, ਸਲੋਤਰ ਸਨ, ਡੰਡੇ ਸਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਦਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਈਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੁੱਟ-ਖੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸਵਾਦੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ 버ਗਰ ਵਗੈਰਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੜਕੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਗਗਨ ਜੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਾਹਦਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਸਾਕਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਰੂਪ ਵੀ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਣ। ਗਗਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।